大家平安，大家早上好，我们又回来了，再见面，一起来敬拜他、赞美他。阿们，兄弟姐妹们，当我们还没有之前，我们还没有赞美敬拜他的时候，我们一起来祷告好不好？那么一起来低头祷告。感谢你主耶稣，感谢你，在这个美好的早晨，我们来到你的神殿里面，我们全心全意来敬拜你、赞美你，感恩归于你。感谢你耶稣，感谢你。我们相信我们每个人的在这里，圣灵都会来敬拜你、赞美你。感谢你耶稣，感谢你，全部都交托给你在手上。哈利路亚，阿们。兄弟姐妹们，当这首诗歌带入我们进入神的圣殿里面来敬拜他。哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。兄弟姐妹们，我们一起来唱这首诗歌。哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你。除你以外，除你以外，在
在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。兄弟姐妹们，跟我们的伴唱一起唱好不好？这首诗歌除你以外，但更深更深的敬拜主耶稣。除你以外，除你以外，感谢你耶稣。在天上我还能有谁？除你以外，除你以外，在地上我别无牵累。除你以外，除你以外，有谁能？有谁能擦干我眼泪？除你以外，除你以外，有谁能打给我？让我们起来这首歌。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，感谢你耶稣。虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。再做一次，虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。是我的福分，是我的福分，直到永远。是我的福分，是我的福分，直到永远。除你以外，我感谢你耶稣，我敬拜你耶稣，哈利路亚。山达拉巴巴巴巴巴巴巴，天那拉巴呀拉巴巴巴巴，让举们的心来赞美他，敬拜主耶稣。我感谢你耶稣，我感谢你耶稣，哈利路亚。山达拉巴巴巴巴巴巴，天那拉巴呀拉巴呀拉巴拉巴拉巴拉巴，全心全意来赞美主耶稣，全心全意用你的声音来赞美他。感谢你耶稣，感谢你是我们永恒的神。感谢你耶稣，感谢你耶稣。下达拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，天拉拉巴呀拉巴呀拉巴巴巴巴巴巴巴巴，下达拉巴呀拉巴呀拉巴呀拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，哈利路亚！感谢你，我感谢你耶稣。下达拉巴巴巴巴，
有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。兄弟姐妹们，一起来唱这首诗歌。耶和华是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？耶和华，耶和华是我的盾牌，耶和华是我的高台，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？有一件事，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。兄弟姐妹们，跟我的伴唱一起唱好不好？耶和华，耶和华是我的亮光，阿门。耶稣，耶和华是我的拯救，耶和华是，耶和华是我性命的保障，我还惧谁？再多一次，耶和华是，耶和华是我的盾牌，耶和华是我的高台，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？一起呼喊。有一件事，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍然寻求，我仍要寻求，就是一生，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求
求他的面。再做一次呼唤，有一件事，哈利路亚，有一件事我正寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我正寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。哈利路亚，哈利路亚，我感谢你耶稣，我感谢你耶稣，感谢你耶稣，哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚。兄弟姐妹们，很高兴这个时候我们全心全意来敬拜他，用喜乐的心来赞美他，阿们。我们请音乐来赞美他，好不好？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。嘿，咱们一起来拍手赞美他吧。嘿，站起来可以，好不好？用你们的双手来赞美他，用你们声音来赞美他，哈利路亚。嘿，常常喜乐，向主高歌，无论环境如何。高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，常常祷告，耐心等候，主做事有的是。流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。嘿，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。喜乐向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，哈利路亚，耐心等候，主做事有的是。流泪撒种，流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。一起来呼唤好不好？下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起来拍手好不好？下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，
抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，昏迷的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。他永不离开。哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，耶！ Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan.
Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. 感谢你耶稣，感谢你。世界未造前，你早已定义，拯救我们的生命。感谢你耶稣，感谢你。让这首诗歌来敬拜你，高举你的圣名。你是这么美好，这么美善。感谢你耶稣，感谢你。哈利路亚。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。哈利路亚！感谢你耶稣，感谢你。世界未造前，你早已定义。感谢你。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。一起唱。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。真美善，真美善，哈利路亚！真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你所为我的生命更宝贵。兄弟姐妹们，跟我的班唱一起唱好不好？世界未造前，世界未造前，你早已定义。感谢你耶稣，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备，你为我预备美好的计划，美好的计划，充满希望的前途，充满希望的前途和祝福的明天。祝福的明天，一起唱。真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。再多一次，真美善，真美善，哈利路亚！
何等的美善，哦，真美善，一切是最美善。你是我的生命，更宝贵。你是我的生命，更宝贵。你是我的生命，更宝贵。哈利路亚！你是我的生命最宝贵。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我感谢你，耶稣，感谢你，耶稣。哦。Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa. 平安，各位弟兄姊妹，我们进入祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. 谢谢主耶稣，我们谢谢你在我们生活中的每一件美事。 Terima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu selalu bagi kami Tuhan. 谢谢你对我们的看顾保守。 Kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami tetap bisa beribadah walaupun tidak bisa secara offline, tapi kami tetap bisa beribadah di rumah kami masing-masing. 主啊，我们谢谢你，今天我们仍然可以来聚会，虽然我们在线上，可是我们还可以在我们每个人的家里聚会。 Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan pada saat kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. 当我们敬拜赞美你的时候，主啊，我们谢谢你在我们当中的同在。 Karena apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya di dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan yang baru. 因为我们今天所面对的事，我们知道有你的同在，我们有新的盼望， Ada pengharapan yang baru. 有新的盼望，有新的指望。 Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. 谢谢主耶稣，今天我们要领受你对我们的吩咐。 Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. 求你恩膏你仆人的口实，让他所讲的可以成为大众的祝福。 Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. 谢谢主耶稣，一切的尊荣荣耀归于你。阿门。 Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. 平安，各位弟兄姊妹。 Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita tetap masih bisa ibadah. 感谢主，今天呢，我们仍然可以来聚会。 Memang setiap kita sudah rindu ya, ingin ibadah langsung sama-sama di tempat, di gereja ya. 我知道我们每个人一定渴慕可以聚在一起，在教会里聚会。 Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ayo kita tetap ambil posisi yang maksimal supaya kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dan mendapat firman-firman Tuhan melalui online. 但是现在的状况还不许可，所以呢，我们仍然准备我们的心来领受神的话语。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan 主内弟兄姊妹，今天我要分享的 yang bertemakan melakukan perintah Tuhan dengan setia. 主题为就是忠心遵行上帝的诫命。 Saya ambil dari kitab Ulangan 8我从申命记8章 dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. 就是用感谢神的美善。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa kitab Ulangan adalah kitab kelima di Perjanjian Lama. 我们知道申命记是在旧约第5本书。 Kitab Ulangan berisikan pesan-pesan ataupun khotbah-khotbah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel pada saat mereka sampai di Moab. 就是里面呢，像耶和华对以色列民所讲的吩咐呢，当他们已经到了摩亚的时候， Isinya adalah bicara mengenai riwayat perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai di titik di mana mereka akan masuk ke tanah perjanjian. 就是他们从埃及直到上帝领他们到目的地的历史。 Di kitab Ulangan 8 yang akan kita bahas sama-sama ini, 我们要分享的就是申命记第8章的， berisikan pesan-pesan dari Musa kepada bangsa Israel 就是摩西对以色列民的吩咐。 mengenai pesan Tuhan sendiri, mengenai apa yang mereka harus lakukan pada saat mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. 当他们已经进入到应许之地的时候，上帝耶和华对他们的吩咐。 Kita buka ayat yang pertama.
我们打开第一节， Ulangan 8 ayat 11. 生命记第8章， Ulangan 8 ayat 11 berkata begini. 生命记第8章11节说， Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。 Ulangan 8 ayat 11 mengatakan bahwa kita harus berhati-hati jangan sampai kita melupakan Tuhan. 生命记8章11节告诉我们，我们要谨慎小心，免得我们忘记我们的主。 Jangan melupakan Tuhan artinya kita harus selalu mengingat Tuhan kita. 不要忘记我们的神，就是说我们要不断永远的纪念我们的神。 Bagaimana caranya kita mengingat Tuhan? 我们怎么样纪念我们的主呢？ Oh iya, saya ingat Tuhan saya. 哦，是的，我纪念我的神， Apakah seperti itu? 是不是这样呢？ Ayat ini mengatakan seperti ini. 这一节告诉我们， Jangan kita melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. 免得我们忘记我们的神，不守他的诫命、典章、律例。 Artinya di ayat ini pada saat Musa bicara, jangan melupakan Tuhan, atau kita harus mengingat Tuhan. 当摩西说要纪念神，不要忘记神，或者我们要纪念我们的神， Caranya adalah dengan berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. 方法就是我们要守他的诫命、典章和律例。 Amin. 阿门。 Jadi saat ini pada saat kita masuk di hari-hari terakhir, di saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 所以这些日子，当我们要进入神耶稣第二次的再来， Hampir sama seperti bangsa Israel di Moab yang mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. 就好像以色列民他们在摩亚地，他们准备进入应许之地。 Artinya pesan yang disampaikan oleh Musa ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. 我们要认真的来去纪念这个摩西的吩咐。 Kembali lagi Musa mengatakan jangan melupakan Tuhan. 摩西再一次的说，不要忘记神。 Kita harus selalu ingat kepada Tuhan. 我们要常常永远纪念我们的神。 Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Dengan berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. 就是谨守神的诫命、他的典章和律例。 Kenapa kita harus lakukan itu? 为什么我们要这样做？ Ulangan 8 ayat 18 mengatakan seperti ini. 生命记8章18节告诉我们， Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. 你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。 Amin. 阿门。 Saat-saat ini yang kita butuhkan adalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. 这个时候，我们所想得着的，就是神赐给我们的力量， Untuk kita mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. 让我们可以得着从神而来的力量。 Ayat ini mengatakan kita tidak boleh melupakan Tuhan. 这一节告诉我们，不要忘记我们的神， Ayat ini mengatakan kita harus berpegang pada perintahnya. 我们要坚守他的诫命， Ayat ini berkata bahwa kita harus berpegang pada peraturan dan ketetapannya. 而且我们要坚守他给我们的典章。 Karena pada saat kita lakukan itu semua, 当我们遵行这一切， janji Tuhan kepada nenek moyang kita akan dicurahkan bagi kita semua. 那么神对我们列祖所启示所立的约呢，他就会临到我们。 Apakah yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham, kepada nenek moyang kita? 上帝对我们的列祖或者亚伯拉罕的所立的约是什么呢？ Bahwa kita semua yang keturunan Abraham akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. 我们就是亚伯拉罕的后裔，就要成为祝福。 Dan di saat-saat ini itu yang akan Tuhan pakai untuk kita. Kita akan menjadi berkat dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 所以，当我们遵行神对我们的诫命的时候，我们会成为众人的祝福。 Amin, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. 阿门。 Nah, sekarang pertanyaannya. 现在问题是， Jadi apa sebenarnya yang menjadi perintah ataupun ketetapan yang kita harus ikuti? 所以呢，其实呢，我们必须遵行的这个诫命是什么呢？ Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan baca ayat yang agak sedikit panjang. 今天呢，我们要读比较长的这个经节， Supaya kita bisa mengerti betul apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan. 让我们可以真正的明白神要我们做的。
Kita akan bersama-sama membaca di Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 10. 我们要一起来念申命记第8章1到10节。 Jadi tadi kita baca ayat 8, Ulangan 8 ayat 11. 刚才我们读8章11节， Nah, sekarang kita baca pendahulunya, 现在我们读前篇的 ayat 1 sampai dengan 10. 第1到第10节。 Perhatikan baik-baik bahwa di dalam ayat-ayat ini yang kita bacakan ada perintah-perintah yang Tuhan sudah siapkan buat kita untuk kita lakukan. 我们要留意神给我们的这些诫命呢，我们必须很多，我们必须去遵行的。 Ada 5 hal yang diberikan yang nanti saya akan rangkum di belakang. 有5件事，后面我会再说。 Saya mulai bacakan. Kita baca sama-sama. 我们一起来念 Yuk kita buka Ulangan 8 ayat 1. 申命记8章第1节。 Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖起誓应许那地。 Ayat 1, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk melakukan dengan setia setiap perintah yang ia sampaikan. 第1节，摩西对以色列民说：“我们要遵行的去做神每一件的吩咐， supaya mereka hidup dan bertambah banyak memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. 让他们可以存活，人数增多，而且进去列祖向耶和华向列祖所启示的那块地。” Artinya menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita semua. 就是应验神对我们的应许。 Nah, kita masuk ke ayat yang kedua. Di sana mulai kita lihat apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. 第2节，我们看神要我们做的是什么。 Ayat kedua berkata begini. 第2节说： Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这40年，是要苦练你、试验你，要知道你内心如何，肯不肯守他的诫命。 Di ayat 2, Musa menyampaikan bahwa yang pertama yang Tuhan inginkan kepada kita semua 第2节，摩西说，神要我们第一件事所做的， adalah untuk kita memiliki kerendahan hati. 就是我们要有一颗谦卑的心。 Amin. 阿门。 Dan yang kedua, di bagian akhirnya 然后第2的下半节， adalah untuk kita berpegang pada perintah Tuhan. 要我们坚守神的诫命。 Ya, jadi sudah ada 2. 所以已经有2点， Sekarang kita lanjut. 我们继续看 Yang ayat ketiga, 第3节。 jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. 他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。 Jadi di ayat yang ketiga kembali diingatkan oleh Musa 第3节，摩西再一次的提醒我们， bahwa kita manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. 我们人活着呢，不是单靠食物，但是靠耶和华口里所说出的每一句话。 Jadi perintah yang pertama adalah untuk kita memiliki kerendahan hati. 第一，就是要我们有谦卑的心； Yang kedua adalah untuk kita berpegang pada perintah Tuhan dan hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. 第二，就是我们坚守神的话，而且从神口里的话呢活着。 Nah, lalu kita sambung dengan ayat yang keempat dan kelima. 第4和第5节， Ini bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. 这是讲到神对我们的看顾保守。 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti mengajari anaknya. 这40年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。 Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-6.
我们继续第6节， di mana di sini akan disampaikan 2 hal lagi yang harus kita lakukan. 还有2件事我们必须去行的。 Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan cara bagaimana? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 你要谨守耶和华你的神的诫命，遵行他的道，敬畏他， Dan dengan takut akan dia. 而且敬畏他。 Oke, jadi ada 4 hal. 所以有是的4样事。 Kita lanjut ayat 7-10. 继续7到10节。 Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Artinya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan ayat yang ke-10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. 因为耶和华你的神领你进入美地，那地有河有泉有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、甘蓝树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖洞。你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因他那美地赐给你了。 Amin. Jadi hal yang kelima yang Tuhan ingin kita lakukan adalah terus memuji dan menyembah Dia. 第5件事，神要我们做的就是依然称颂、尊荣上帝。 Jadi di awal kita diingatkan bahwa kita jangan pernah melupakan Tuhan. 起初呢，就是提醒我们不要忘记我们的神。 Bagaimana kita tidak melupakan Tuhan adalah dengan melakukan perintah-perintahnya ataupun ketetapannya. 我们怎么样不忘记神呢？就是我们去遵行他的典章、律例、诫命。 Dan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ada 5 hal. 就是摩西对以色列说的诫命是什么？有5件事。 Nah, kita akan lihat peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. 我们要看神的典章、律例和诫命。 Saya sudah rangkum di slide. Yang pertama adalah untuk kita hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. 第一，就是在神面前，我们必须谦卑自己。 Dan yang kedua adalah untuk kita berpegang pada perintah Tuhan. 第二，就是谨守上帝的诫命。 Dan yang ketiga adalah untuk kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. 第三，就是遵行上帝的道。 Yang keempat adalah untuk kita hidup takut akan Dia. 第四，就是敬畏他。 Dan yang kelima adalah untuk kita tetap memuji dan menyembah Dia. 第五，依然称颂、尊荣上帝。 Bapak Ibu next Tuhan Yesus. 主内弟兄姊妹， Pada saat kita baca hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan, 当我们读我们必须谦卑自己的时候， perlu kita ketahui bersama-sama 我们必须大家一同的知道， bahwa merendahkan hati itu bukan kata kerja. 我们谦卑不是动词， Merendahkan hati itu hanya menjadi produk dari kata sifat. 就是谦卑自己，就是我们必须做的态度， Yaitu bahwa kita memiliki kerendahan hati. 就是我们拥有一颗谦卑的心。 Jadi untuk kita hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan, 所以要我们在神面前谦卑自己。 hal yang pertama untuk kita lakukan adalah untuk membangun karakter kita. 第一件事呢，就是要建立我们的品格， Untuk kita memiliki kerendahan hati. 要有这个一颗谦卑的心。 Bagaimana caranya kita bisa membangun karakter kita untuk memiliki kerendahan hati? 我们怎么样建造我们的品格，让我们有一颗谦卑的心呢？ Bapak Ibu next Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， kita akan belajar dari Tuhan kita sendiri. 我们要从我们的主学习。 Seorang raja 一位王 datang ke bumi ini 来到这个世上， menjadi manusia biasa. 道成肉身， Dan di Markus 10 ayat 45而且在马可福音10章45节 dikatakan seperti ini. 这样告诉我们： Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。
Untuk memiliki kerendahan hati, kita harus meneladani Tuhan Yesus sendiri. 要有一颗谦卑的心，我们必须效法主耶稣自己， Bahwa ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. 就是他来就是要服侍，不是要被人服侍。 Untuk kita memiliki kerendahan hati, kita harus belajar melayani. 要我们有一颗谦卑的心，我们就是要服侍。 Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saat kita mulai masuk ke dalam pelayanan. 当我们进入侍奉的时候，有几件事我必须告诉我们。 Pada saat kita mulai masuk ke dalam pelayanan, kita belajar yang pertama adalah untuk bayar harga. 第一件事呢，当我们进入侍奉的时候，第一件事我们要做的就是付代价。 Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. 各位弟兄姊妹， Satu hari Tuhan Yesus duduk di pojokan satu ruangan 有一次呢，耶稣睡在一个角落， di bait suci dan dia melihat setiap orang yang datang ke depan memasukkan persembahan ke dalam kotak. 在圣殿里。那么他看了每个人进来的时候就奉献。 Semua orang yang menaruh, orang-orang yang kaya menaruh persembahan di sana, Tuhan Yesus tidak bicara apa-apa. 所有的财主奉献的时候，耶稣没有说些什么。 Sampai seorang janda datang memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan, saat itu baru Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. 直到一个穷寡妇，当她把2块钱投进去的时候，耶稣才对门徒们说 Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya. 我们可以从图片看， Saat itu Tuhan Yesus berkata, 那时候耶稣说 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 我实在告诉呢，其实这位穷寡妇呢，比那些富有的人呢，投的更多。 Mengapa? 为什么呢？ Karena janda ini memberi dari kekurangannya. 因为这个穷寡妇从她的缺乏奉献。 Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, pada saat kita bayar harga, pada saat kita memberi dari kekurangannya kita mengambil perhatiannya Tuhan Yesus sendiri. 当我们付代价的时候，从我们的缺乏，我们可以献上，然后呢，耶稣那时候就注意我们。 Banyak orang yang datang memberikan persembahan, tapi Tuhan Yesus tidak bicara apa-apa. 很多人来奉献，但是耶稣没有说什么。 Tapi pada saat seorang janda tua datang memberikan dari kekurangannya, dia panggil murid-muridnya dan ingatkan, ini loh, sebenarnya dia memberikan lebih daripada yang lain. 但是穷寡妇投进去的时候，耶稣就对门徒们说：“其实呢，他从他的缺乏呢，献上呢，他比那些人给的更多。” Amin. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, kita belajar untuk bayar harga. 所以，当我们学习侍奉神的时候，我们要勇敢的付代价。 Yang kedua adalah pada saat kita melayani Tuhan, kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 第二件事，当我们服侍的时候呢，就是我们要全心献上最好的。 Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita, semua orang yang ada di bumi ini masing-masing dengan talenta yang luar biasa di dalam kita. 我相信神造我们全球的人呢，每一个人都有神给我们各个的不一样的恩赐。 Tapi pertanyaannya, sudahkah kita kembalikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan? 可是问题是我们是不是已经把这个恩赐呢归荣耀于神呢？ Saya teringat dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 我记得耶稣喂养这个5000个人吃的时候， Saat itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan ke semua orang ini. 那时候耶稣对门徒说要给5000人吃， Dan murid-muridnya mengatakan, nggak mungkin Tuhan, nggak ada di sini. 然后门徒们说不可能，主啊，不可能没有食物。 Dan Yohanes 6 ayat 9 mengatakan, di sini hanya ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. 约翰福音6章第9节这里说，有一个孩童带着5个大麦饼、2 Apakah 条鱼， artinya untuk semua orang ini? 然后给这许多人还算什么呢？ Betul. 对， 5.000 orang 5000个人 hanya ada 5 roti 2 ikan. 只有5饼2鱼。 Apa artinya 5 roti 2 ikan? 5饼2鱼是什么意思？ Tapi kita perhatikan, 可是我们留意看， pada saat hal yang terbaik dari anak ini, 当从孩童里最好的， dia serahkan kepada Tuhan Yesus, 他愿意献上给耶稣， apa yang menjadi milik dari anak ini, 这孩子所拥有的， melalui tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. 借着透过主耶稣的手呢，可以喂给这个5000人吃， Sama halnya dengan kita. 跟我们也是一样。 Banyak talenta, banyak keahlian yang kita sudah miliki yang dari Tuhan. 我们拥有很多的恩赐， Sudahkah kita berikan sudahkah kita berikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan? 我们是否已经把我们的恩赐呢归荣耀于神呢？ Karena Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus. 主内弟兄姊妹， Pada saat kita berikan talenta kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, 当
当我们可以愿意献上我们的恩赐归荣耀与神， Sama seperti 5 roti 2 ikan. 就像这个5饼2鱼， Tuhan akan pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang banyak. 神会使用它成为众人的祝福。 Amin. 阿门。 Itu hal yang kedua yang kita harus lakukan. 那我们必须去行的第二件事， Kita akan belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 我们要学习把最上好的献上。 Dan hal yang ketiga, 还有第3件事， pada saat kita mau membangun kerendahan hati kita, 当我们想建立我们的谦卑的心， melalui pelayanan kita belajar untuk ada penundukan diri. 透过我们的侍奉，我们学习服从自己， Ini kunci yang paling utama dan paling penting. 这是第一而且最重要的关键。 Banyak dari kita bicara bahwa kita mau dibentuk untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. 我们很多时候说，我们很想像耶稣的模式一样， Untuk kita bisa dibentuk, 让神可以塑造我们。 yang diperlukan adalah penundukan diri. 最需要的就是服从自己。 Berapa banyak dari kita mengatakan kita mau dibentuk untuk menjadi semakin serupa dan segambar, tapi tidak ada penundukan diri. 我们多少时候想说要像耶稣一样，可是我们完全没有这个服从自己的心态。 Kalau kita tidak ada penundukan diri, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. 如果我们没有服从自己，然后我们生命中没有改造， Karena apa yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita itu berlawanan dengan kedagingan kita yang biasanya kita pelihara. 因为呢，神要我们的呢，就是与我们的肉体呢，我们的情意呢不一样。 Jadi penting bagi kita untuk punya penundukan diri. 所以呢，我们很重要，我们必须有这个服从自己的心态。 Amin. 阿门。 Nah, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita semua. 耶稣给我们大家一个比喻， Pada saat dia duduk di Taman Getsemani, 当他坐在克西马尼园， dia berlutut 他在那边俯伏， dan dia katakan kepada Tuhan, 然后他对天父说 Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. 如果可以的话呢，求这个杯离开我， Tapi bukan rencanaku yang terjadi, tapi rancanganmu yang terjadi. 然而不要照着我的意思，只要照你的意思。 Itu adalah bentuk penundukan diri yang tertinggi. 这就是最高尚的一个服从自己的心态。 Kita harus belajar dari itu. 我们要从他而学习。 Amin. 阿门。 Pada saat kita lakukan ini semua, 当我们去做这一切， karakter kerendahan hati akan kita miliki. 然后我们就会拥有这个品格谦卑的心， Dan berarti kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang pertama melalui Musa. 而且我们也会去行耶和华透过摩西的诫命。 Nah, hal yang kedua, 第二件事 peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan 就是神要我们去行的这个诫命， adalah berpegang pada perintah firman Tuhan. 就是坚守上帝的诫命。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， bagaimana kita bisa berpegang pada perintah Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? 我们怎么样可以坚守神的诫命？若我们完全不知道他的诫命是什么， Bagaimana caranya kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? 我们怎么样会知道哪一件是神的诫命呢？ Kita harus baca Alkitab. 我们就是必须读圣经。 Amin. 阿门。 Untuk melakukan hal yang kedua, 来做这第二件事， kita harus baca Alkitab. 我们必须读圣经。 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata begini. 提摩太后书3章16节， Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 就是这些圣经里面的话，就是圣灵所启示的，教导我们来去做那些神要我们做的事。 Melalui Alkitab kita akan mengerti segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kita semua. 透过这个圣经，我们知道上帝对我们的漠视要我们做的。 CK7 memiliki GBA, 我们这个7呢有这个爱读圣经， Gerakan Gemar Baca Alkitab. 就是我们有一个爱读圣经的一个活动。 Yang tujuannya adalah untuk membangun setiap jemaat agar memiliki gaya hidup yang baru yang membaca Alkitab setiap hari. 就是我们有一个新的生活方式，就是喜爱读圣经。
Kami rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus bisa bergabung di dalam GBA ini. 我们很渴慕你们可以参与我们的这个读圣经的活动。 GBA sendiri merupakan satu komunitas di mana kita bisa saling kenal dengan teman-teman yang lainnya yang punya kerinduan untuk membaca Alkitab 这 bersama-sama. 个读圣经的活动呢，就是我们可以聚在一起，有这个小组，我们有同样的渴慕去读圣经， Dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. 让这一切可以成为我们大家的祝福。 Dan hal yang ketiga, 第三件事， ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan yang ketiga adalah 神的诫命第三点， untuk kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. 就是我们活着呢，他向我们指示的这个诫命。 Jadi yang pertama untuk kita merendahkan hati. 第一，我们谦卑自己； Yang kedua kita harus berpegang pada perintah Tuhan dengan cara membaca Alkitab supaya kita tahu apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. 第二就是坚守上帝的诫命，就是要读圣经，让我们知道他的诫命。 Dan yang ketiga adalah untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 第三就是我们活着按照神的诫命。 Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， bagaimana kita bisa hidup berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? 我们怎么样可以活着按照他的旨意呢？ Caranya ada satu, 唯有一个方法， bahwa kita membangun keintiman dengan Tuhan. 就是我们建立与他亲密的关系。 Saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, baru kita tahu apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidup kita. 当我们与他建立亲密的关系，那我们才知道他要指示我们。 Mazmur 123 ayat 2 berkata begini, 诗篇123篇， ini yang dirindukan oleh Tuhan untuk kita lakukan. 这就是神对渴慕要我们每个人做的事。 Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. 诗篇123篇第2节，看哪，仆人的眼睛怎么样望主人的手，使女的眼睛怎么样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。 Artinya adalah untuk mata kita terus tertuju kepada Tuhan, sampai Ia mengasihi kita. 愿我们的眼目关注神，直到他怜悯我们。 Kalau kita masuk dalam pergumulan, terus kita cari Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan berikan tanda, kasih Tuhan tunjukkan jalan di mana yang kita harus pilih. 若我们还是有挣扎，让我们不断的求告神，让他指点我们， Dan Tuhan pasti lakukan itu. 而且神一定会告诉我们。 Karena Mazmur 32 ayat 8 berkata begini, 因为诗篇32篇第8节， Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. 我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上，劝诫你。 Bahwa Tuhan mau mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. 就是神要教导我们，告诉我们我 Tapi 们 dengan 当 satu 行的路。 tapi dengan satu kondisi, 但是有一个条件， adalah pada saat mata Tuhan tertuju kepada kita. 当神的眼目望着我们， Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, tapi kita tidak melihat kepada Tuhan, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, bagaimana bisa kita ditunjukkan jalan yang harus kita pilih? 如果他在眼目看着我们，但是我们没有定睛看他，我们完全不能够看透。 Oleh sebab itu, untuk kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, 让我们可以活着按照神的指示， kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. 我们必须建立与他亲密的关系。 Amin. 阿门。 Karena pada saat kita bangun keintiman dengan Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, mata Tuhan pun akan tertuju kepada kita. 当我们建立与他亲密的关系，然后我们的眼目关注他，然后神会指点我们。 Kembali di tempat ini, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. 我们再一次的说，这里 Di CK7 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kita mengadakan doa fajar online. 我们每星期一到星期六，我们就是连线的有晨祷， Mulai dari jam 4.45 sampai selesai. 就是早晨4:45直到完毕。 Setiap pagi kita bisa memuji menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. 每一天早上，我们可以敬拜赞美他，听他的话， Dan selain itu kita juga akan mendengarkan pesan dari gembala. 然后我们听牧者的信息。 Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai pembicara, Tuhan bisa pakai gembala 神可以使用任何人，可能我们的牧者或者讲员， untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. 来指点我们该行的道路。 Amin. 阿门。 Selain itu,
除了那个以外， CK7 juga baru saja mulai menara doa. 我们JK7也开始一个祷告塔， Setiap sore mulainya dari jam 3 sore. 每个下午就是从3点下午开始。 Tetap karena keterbatasan dari protokol yang ada, kita tidak bisa bertemu muka. 因为这个现在很限制，我们不能够面对面的。 Tapi kita bisa join melalui link Zoom yang diberikan dan kita bisa dengar live. 但是我们可以连线，透过这个 Room 那边来见面。 Bangun keintiman dengan Tuhan. 我们建立与神亲密的关系。 CK7 berusaha tetap memberikan yang terbaik bagi jemaat-jemaatnya. JK7尽量呢把最好的可以来给这个会友们。 Dalam setiap keterbatasan yang ada, tapi kita tetap memberikan bagaimana caranya supaya jemaat tetap terlayani. 很多的限制，可是呢，我们仍然服侍会友们。 Amin. 阿门。 Dan yang keempat, 第四， yaitu untuk kita hidup takut akan Tuhan. 就是我们要敬畏神。 Takut akan Tuhan itu apa? 敬畏神是什么呢？ Yaitu untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan. 就是我们要去行神的诫命。 Di samping kita membaca Alkitab, 除了我们读圣经以外， kita juga mesti banyak belajar. 我们也必须多多的学习。 Sama halnya CK7 juga lakukan seperti itu. 我们JK7也做同样的事。 Kami mengadakan kom online, 我们就是 com 呢，但是连线的， kelas pengenalan akan Kristus, 就是认识神的一个班， supaya di masa-masa pandemi ini di mana kita harus ada di rumah, aktivitas kita sedang turun, tapi pengenalan kita akan Kristus tidak berkurang. 让我们在这个流行肺炎的时候呢，我们对神的认识没有缺乏，没有减少。 Bahkan akan mengalami percepatan karena biasanya hanya 1 minggu sekali pertemuan, sekarang 2 kali seminggu 但是 pertemuan. 呢，现在呢，我们反而更快。平时呢，1个礼拜1次，现在1个礼拜要2次。 Dan untuk kita hidup takut akan Tuhan, selain itu, 除了我们敬畏神以外呢， Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. 箴言书3章5到6节说： Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 你要专心仰赖耶和华，不要依靠自己的聪明。 Dan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， dalam segala hal yang kita lakukan, 在我们所行的一切事上， kita harus akui Tuhan. 我们要认定他， Karena segalanya ada di bumi ini 因为在世上的一切， adalah oleh dia, 因 dari 为 dia, 为了 dan 他 untuk，dia. 透过他，而且归给他。 Amin. 阿门。 Dan yang terakhir, 最后， yang kelima adalah untuk kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. 第五就是我们依然赞美、尊荣我们的上帝。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， memuji memuliakan Tuhan artinya adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 赞美尊荣神，就是透过我们的生活，可以成为众人的这个祝福。 Dan memuji di gereja mula-mula adalah pada saat mereka berkumpul dan mereka bersaksi atas kebesaran Tuhan. 起初的教会，他们的赞美就是他们做见证。 Kisah Rasul 2 ayat 42, 46 dan 47. 使徒行传第2章42节，还有46到47节， Berkata begini, 这样说： mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。 Dan di ayat ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan hati tulus, sambil memuji Allah. 46节，他们天天同心合意，恳切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Dan memuji Allah di sini juga bicara mengenai pada saat kita bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. 赞美神就是当我们做见证，他在我们生活中的伟大。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, kami rindu untuk Bapak Ibu bisa ada di dalam komunitas. 我们很渴慕你可以参加我们的小组， Komunitas yang bisa saling mendukung kita di dalam iman kita. 这个小组呢可以互相的支持我们在灵性上面。 Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide yang ada, 如果我们看这个投影片里， di sini ada gambar hutan. 可能有森林的图画。 Gambar ini saya ambil khusus karena ini adalah hutan, bukan hutan biasa. Ini adalah hutan redwood di California. 就是在
加州那边的这个森林。 Yang menarik dari hutan redwood ini adalah pohon yang ada di dalam hutan itu dia bisa menjulang sampai 100 meter tingginya. 就是很有趣的，就是在这森林里面，这棵树呢可以到100米上个高， Tapi akarnya dia kedalamannya hanya 2 sampai 3 meter. 可是它的树根里面只有2-3米。 Bagaimana pohon yang setinggi itu hanya memiliki akar 2 sampai 3 meter? 这么高的一棵树，怎么有这个这么短的树根呢？ Bagaimana mereka bisa berdiri teguh melawan segala angin topan badai, tapi akarnya hanya 2 sampai 3 meter. 它们的树根2到3米，怎么样？它们可以面对这个狂风暴雨呢？ Ternyata kuncinya ada di diameter. 关键就是在它的这个零线， Bahwa akar dari pohon ini dia bisa merambat sampai 12 meter panjangnya. 它的树根呢可以爬到12米。 Dan satu pohon yang satu dengan yang lainnya mereka saling mengikat, mereka saling menguatkan. 而且它们的树根呢，就互相的在那边绑着，互相的在那边坚持。 Dan itu yang kita dapatkan pada saat kita ada di dalam komunitas. 就是当我们参加小组的时候，我们会得着这一切。 Kita akan dikuatkan, 他们会支持我们，给我们能力， kita akan ditopang. 他们会支持、扶持我们。 Amin. 阿门。 Nah, kami rindu bahwa Bapak Ibu semuanya bisa tertanam di dalam komunitas yang ada di gereja ini. 我们很渴慕你们大家都可以参加我们的小组， Bapak Ibu bisa tertanam di KUL. 你们可以参加我们的小组。 Kami ada KUL yang berdasarkan area, kami ada KUL untuk wanita, kami ada KUL untuk pria. 有的女人的 cool， 还有男人的或者地区的范围的这个 cool。 Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kesetariatan gereja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 你们想知道更多呢，可以参与我们教会的圣工人员。 Tapi pada saat kita di dalam komunitas kita akan dikuatkan. 当我们参与这个小组呢，他们会使我们更加的巩固能力。 Dan disitulah kita akan terus memuji Tuhan dengan memberikan kesaksian-kesaksian luar biasa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. 那时候呢，我们会依然赞美、尊荣他，而且做出见证来。 Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus. 阿门。 Jadi kita tutup hari ini. 我们要结束 Pesan hari ini mengingatkan kepada kita. 今天的诫命吩咐，告诉我们， Bahwa Tuhan ingatkan di masa-masa sekarang ini jangan sampai kita melupakan Tuhan. 就是在这个时刻呢，我们不要忘记耶和华。 Bagaimana caranya kita tidak melupakan Tuhan? 我们怎么样不忘记他呢？ Adalah pada saat kita terus berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. 就是当我们不断的纪念他给我们的典章、律例和诫命。 Ada 5 hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sampaikan melalui Musa untuk bangsa Israel lakukan. 耶和华对摩西说，要告诉这个以色列民有5件事， Yaitu untuk kita memiliki kerendahan hati. 就是要有一颗谦卑的心。 Yang kedua adalah pada saat kita berpegang pada perintah Tuhan. 第二，当我们坚守上帝的诫命。 Dan yang ketiga adalah untuk kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. 第三，就是遵行上帝的道。 Yang keempat adalah untuk kita hidup takut akan Tuhan. 第四，敬畏他。 Dan yang kelima adalah untuk kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. 第五，依然称颂、尊荣上帝。 Amin Bapak Ibu. 阿门，各位弟兄姊妹， Saya berharap 我希望 melalui firman yang dibagikan pada hari ini 借着我们今天所分享的神的话， bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua. 可以成为我们大家的力量， Dan kembali mengingatkan 而且再一次的提醒我们， bahwa di masa-masa sekarang di mana kita tidak bisa lagi ke gereja hari Minggu ataupun pergi berkumpul di dalam komunitas gereja di hari-hari lainnya. 这个时刻周日我们不可以上教会，而且在其他日子我们不可以聚在一起。 Tapi Tuhan tetap mau kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya Dia. 可是神仍然要我们遵行他的诫命， Jangan pergi daripada itu. 我们不要离开他， Jangan lupakan Tuhan. 我们不要忘记神， Karena pada saat kita ingat dengan Tuhan, 因为当我们纪念神， janjinya kepada nenek moyang kita itu akan dicurahkan bagi kita semua. 他对我们列祖所启示的，他会降给我们。 Di tahun dimensi yang baru ini, 在这个新境界之年， apapun yang kita hadapi saat ini, 无论我们所面对， hanyalah proses yang akan membawa kita terus naik dan tidak turun. 只不过一个过程，让我们不断的爬上。 Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. 我们要做头不做尾。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们。 Yuk kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你，
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dibagikan pada hari ini Tuhan. 我们感恩你今天对我们说的话， Engkau ingatkan kepada kami untuk kita selalu mengingat Engkau. 你提醒我们再一次的永远纪念你， Untuk kita tidak melupakan Engkau. 让我们不要忘记你， Untuk kita terus berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Engkau. 让我们坚守你的典章、律例和诫命。 Apapun yang kami harus hadapi saat ini hanyalah suatu proses Tuhan. 这个时候，我们所面对的一切只不过是一个过程。 Tapi kami percaya pada saat kami berpegang pada perintah-perintah-Mu, 我们相信，当我们坚守、相信你的诫命， janji-Mu akan terus dicurahkan bagi kami Tuhan. 你对我们的应许，你会领导我们。 Sebagaimana yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, gembala sidang kami, 借着我们的主任牧师告诉我们的， bahwa di tahun ini tahun dimensi yang baru. 今年就是新境界之年， Kami akan terus dibawa naik dan tidak turun, dan kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. 你会带领我们往上，而且做头不作尾。 Kami percaya Tuhan bahwa hal itu tetap akan terjadi dalam kehidupan kami. 主啊，我们相信这事一定会成全在我们身上。 Jaga hati kami Tuhan, 求你保守我们的心， untuk kami terus hidup berkenan bagi-Mu. 让我们可以活着归荣耀于你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你。 Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 一会儿我们要进入这个圣餐， Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. 一切的敬畏荣耀归于你。 Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 主内弟兄姊妹们，我们要进入圣餐。 Kita pakai sikap hormat kita, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. 准备我们的心，我们用尊敬的态度来准备。 Dan kita akan mulai dengan menyanyikan lagu ini 我 bersama-sama. 们开始一起来唱这首诗歌。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜真美。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜真美，唯有你配得我敬拜真美，唯有你配得我敬拜真美。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹们， perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐是神所行的圣餐， Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. 就是我们所信的，为带来祝福。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. 每次我们进入圣餐，神对我们的吩咐， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. 主耶稣说：“愿这来纪念主耶稣， Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. 让我们来祝谢神的美善。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Siapakah kami ini Tuhan? 主啊，我们是何等人？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. 还没有认识你之前，我们都是罪人。 Dan upah dosa adalah maut. 罪的工价就是死， Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. 但是无罪的你，你因着我们，你变成 Engkau harus 罪。 turun dari surga mulia mati menggantikan kami Tuhan. 你必须从荣耀的天堂来到这个世上，为了我们。 Sungguh Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. 主啊，真的，你太美好。 Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami 这个时刻，你提醒我们每个人， bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. 主啊，你的荣耀降临到你的教会， Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. 你的荣耀降临到这个世上。 Ya Aba, ya Bapa, kami Engkau sungguh baik Tuhan. 是的，天父，你真的美好。 Kami mengasihi Engkau. 主啊，我们爱你。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 神借着这个圣餐要祝福你和我， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是主要我们是用正按理的吃和喝。 Oleh karena itu kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita ada hal-hal yang kita lakukan.
今天若神提醒我们，我们今天所做的 yang tidak berkenan bagi Tuhan, 就是不讨神喜悦的事。 mari kita akui di hadapannya dan mohon ampun kepada Tuhan. 在神面前，我们求主饶恕，我们认罪， Biarlah Tuhan layakkan kita untuk menerima perjamuan kudus ini. 让我们配得进入这个圣餐。 Ampuni kami Tuhan, 主啊，求你饶恕我们， ampuni kami. Ampuni kami, sucikan dan layakkan. Ampuni Namaya shande, kiri biar namaya si. Oh, yara baya she. Kiri biar Tuhan Yesus, 主耶稣， ampuni kami Tuhan. 主啊，求你饶恕我们， Berkati setiap anak-anak-Mu. 祝福每一个你的儿女， Layakkan setiap anak-anak-Mu. 让每一个儿女你配的， Untuk kami bisa masuk di dalam perjamuan kudus ini dan menjadi berkat bagi setiap kami. 让我们可以接受进入这个圣餐。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉耶稣的名，我们如此祷告， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya 这个圣餐是给那些已经信主的人， dan anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan menerima perjamuan kudus. 12岁以下还没有还不可以接受这个圣餐。 我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。 Bapak Ibu bisa siapkan roti. 我们可以预备这个饼， 我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，唯有你配得我敬拜赞美。 唯有你配得我敬拜赞美。 Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. 请我们大家站立起来。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, 我当日传给你们的，原是从主领受的， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 就是主耶稣被卖那一夜，拿起饼来， Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 用我们的右手举起这个饼， Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 祝谢了， Ia memecah-mecahkannya 就掰开说 dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体，为你们舍的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini 主内弟 adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 主内弟兄们，这饼不是我们在主耶稣里面所纪念的吗？ Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉耶稣的名来吃。 Kita siapkan anggur kita. 我们准备这个杯， Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 用我们的右手举起这个杯。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur 我们在这杯不是每次我们谢恩的时候， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 就是我们与神的血所立的约吗？ Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉耶稣的名来喝。 Mari kita ucapkan syukur. 让我们在神面前 Terima kasih, 献上感谢。 Terima kasih. Terima
Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Jesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹们， terimalah pengurapan dari Tuhan. 请领受神的恩膏， Pengurapan kasih mula-mula. 起初爱的恩膏， Pengurapan pemulihan yang seutuhnya. 这是全然的恢 Di 复恩 tahun 膏。 dimensi yang baru ini engkau akan terus naik dan tidak turun. 在这个新境界的之年，我们 Tuhan 一 akan 直 buat 上。 engkau menjadi kepala dan bukan ekor. 神要使我们成为头，不是尾。 Terima, 领 terima, 受，领 terima. 受，领受。 我看见你，主耶稣，我看见你，主耶稣，颂唱荣耀，看能归我的主。我看见你，主耶稣，我看见你，主耶稣，颂唱荣耀，看能归我的主。颂唱荣耀，看能归我的主。颂唱荣耀，看能归我的主。 谢谢主，谢谢主耶稣。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Yesus, keselamatan yang Tuhan. Kau berikan Tuhan. 主耶稣，我们感谢你，你给我们的救恩。 Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. 谢谢你赐给我们的祝福， Terima kasih untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa. 谢谢你垂听我们的祷告，释放我们。 Untuk setiap kekuatan yang Kau berikan, pengharapan yang baru Tuhan. 你给我们的能力，还有新的盼望。 Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. 主啊，求你丰盛的祝福你的众友， Mereka akan bersorak-sorai. 他们在那边欢呼。 Hamba-Mu berdoa bagi mereka Tuhan. 主啊，我们为他们祷告， Engkau mengasihi mereka semua. 你爱他们， Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. 用羔羊的宝血来遮盖 Jauhkan 他 mereka 们， dari serangan si jahat. 让他们远离那个恶者。 Kau berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan. 你祝福他们每一个家庭。 Mari para suami, angkat kedua tanganmu. 做丈夫的，把你的双手举起来。 Tuhan memberkati para suami di tempat ini. 神祝福丈夫们， Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. 在他们的家庭成为祭司、王，还有先知。 Diberkatilah pekerjaanmu, 神祝福你的工作， usaha dan bisnismu. 你的生意。 Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi engkau. 主啊，你为他们敞开那个门。 Keluargamu diberkati. 神祝福你的家庭， Apa yang engkau perbuat, 你手所做的， Tuhan buat berhasil. 神使他成功。 Para istri, mari angkat kedua tanganmu. 做妻子的，把你的双手举起来。 Tuhan memberkati para istri di tempat ini. 神祝福做妻子的， Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. 成为祷告柱，而且成为你丈夫的帮助者， Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. 在你的家庭成为甜的葡萄树， Ajar dan Tuhan. didiklah anak-anakmu 而且好好的管教你的孩子， untuk hidup takut akan Tuhan. 让他们可以敬畏神。 Diberkatilah kehidupanmu. 神祝福你的生活， Melalui engkau, nama Tuhan dipermuliakan. 借着你，然后神得荣耀。 Mari untuk anak-anak muda 年轻们 dan yang belum menikah, 还没有结婚， angkat kedua tanganmu. 把你的双手举起来。 Tuhan memberkati generasi penerus 神来祝福那个后者， pengurapan Daniel. 但以 10 kali 领的 lebih 恩膏 cerdas dari anak-anak dunia. 10倍 dicurahkan. 比这个世上的智慧， Jaga kekudusan. 来保守你的圣洁的生 Engkau 活， adalah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. 成为神所预备的下一代。 Dan bagi yang belum menikah, 还没有结婚， Tuhan kau siapkan pasangan yang sepadan bagi. 主啊，你为他们预备他们的偶像。 Mari single parents, angkat kedua tanganmu. 单亲的举起双手， Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. 神用他的爱来拥抱你， Engkau tidak akan ditinggalkannya. 神不会离弃你， Tuhan melindungi engkau, memelihara engkau. 神保护看顾你，
Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. 你所需要的，神会供应。 Kekuatan, 能 penghiburan, 力、安慰、 berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. 丰盛的祝福，神都会永留在你的生命。 Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. 爱主耶稣的，把你的双手举起来。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. 谢谢主，我们领受的圣餐， Dengan iman hamba percaya, 以信心，我们相信 yang sakit sudah disembuhkan, 有病的使得医治， yang berbeban berat sudah menerima jawaban doa, 担重担的已经垂听， yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的已经得释放。 Hamba berdoa, 主啊，我们祷告， seluruh jemaat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 所有的会友被主耶稣所 Kami 拯救 mengucap。syukur atasnya. 主啊，我们因 Terima kasih 此献 Tuhan 上 Yesus 感恩，谢谢主耶稣。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉 kami 耶 sudah 稣基 berdoa. 督的圣名，我们如此祷告， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada PLT Gembala GBI PRJ Bapak PDP Willy Santoso atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan serta perjamuan kudus pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore, dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, PC Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua, pengerja serta jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar via aplikasi Zoom webinar yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi. Agar setiap pengerja dan jemaat dapat melalui hari demi hari selalu berada dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Seluruh pengerja dan jemaat juga dihimbau untuk masuk menara doa CK7 via online menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti menara doa tersebut, dapatkan link ID serta password dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sesuai kebijakan pemerintah, kita semua dianjurkan mematuhi protokol COVID-19. Di antaranya, harus bekerja, belajar, bertemu secara remote dan distancing. Pandemi ini telah banyak mengubah kebiasaan kita dan mengubah model bisnis, cara bekerja, belajar, berkomunikasi, meeting, dan pola pikir kita. Namun, apakah kita sudah siap menghadapi the new normal? Jika Anda masih kesulitan menghadapi perubahan tersebut, mari dapatkan informasi dan solusi seperti halnya bagaimana melakukan work engagement, manage kinerja dan upskill tim Anda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti webinar MUI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00 dengan narasumber Bapak David Wongso dan dengan tema Coming Out Stronger in New Normal, Human Resource Mobile Apps and Human Resource Chatbot. Webinar ini gratis, untuk itu silahkan mendaftarkan diri dengan klik www.gbprj.org/MUI. Dan untuk info lebih lanjut, hubungi 0813 8006 1070. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Putra Hasani. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903.
Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Untuk info dukungan doa yang diminta, link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0813 8895 6024 dan di 0812 869 8888. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督主华语堂的同工和今天参加晚上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13，当我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下其实是，则称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，专离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督主华语堂的同工和会友能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，把对新冠病毒和全球经济危机说住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的宝血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大地祝福你的仆人。阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也祝福你的仆人
在这个督主的牧养圣工，使我们所有在这个督主的子民配得在上帝面前。我们也为波多黎教会、神的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个督主兴起耶利米一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们，我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病，上帝大大地祝福他们。全体同工和这个督主华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督主牧子的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是你有苦一路有耶稣陪伴，他永不离